सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरपुरै चरणी लाया, हर संग सहाई पाया। जह जाइए तहाँ सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुपाई, मन चिंदे सगले फल पावो। जी कै संग सहाई, नारायण प्राण आधारा। हम संत जनारे नारा, पतित पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, हर गुण गावो सदा सुपाई। मन चिंदे सगले फल पाऊं, जी कै संग सहाई। जी कै संग सहाई। वाहिगुरू। दीन दुनी दे वाली, जगत दे तारनहार, समर्थ पातशाह, नाम बाणी के बोहित, नेह कलंक अवतार, प्रगट गुरां की देह, चवर छत्र तख्त दे मालक, जुगो जुग अटल। धन गुरु, समर्थ गुरु, पूरा गुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी सेवा अंदर सुभाईमान। गुरु रूप गुरु सवारी, गुरु प्यार वाली साध संगत जी, वडभागे हाँ जो सतगुरां दी किरपा सदका अमृत वेले दे दीवानां दी संगत करन दा सुभागड़ा समा प्राप्त होया है। सतगुरां दी रहमत सदका अमृत वेले दे दीवानां दी हाजरी भरदियां होया, सतगुरां दी इलाही बाणी सरवण करदियां होया अपने जीवन मनोरथ नूं सफला कर रहे हैं। बड़े प्यार दे नाल आप जी ने आसा जी की वार दे कीर्तन गुरु सवारियां पासों सरवण कीते ने। आओ एकाग्रता ते भावना दे नाल गुरु चरणा अंदर जुड़ बैठिए। सतगुरां दी इलाही बाणी दी शब्द विचार सरवण करदियां होया अपने जीवन दे मनोरथ नूं सफला करन दा यतन करिए जी। सो सारी साध संगत अपनी हाजरी गुरु चरणा दे विच लवाउंदियां होया, अपनी रसना नूं पवित्र करदियां होया सतगुरां दी बख्शी फतेह बुलंद करो। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र बाणी दी लड़ीवार व्याख्या चल रही है। गौड़ी की गौड़ी वार दी जो व्याख्या सतगुरां दी बाणी दी चल रही है, उस प्रकरण के मुताबिक अज दे जो पावन शब्द ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र अंग 512 ते सुभाईमान सलोखां दे विच धन गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी के ये शब्द ने जिन्हां दी विचार आपां सरवण करनी है। सतगुरु वचन करके समझाउणा करदे ने। सलोक महला तीजा। तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी का उचारिया होया सलोक। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अन दिन हर लिव लाए। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा ते बिंदे का अर्थ है जाने। सतगुरु वचन करते हैं जो मनुख ब्रह्म नूं बेंददा है, भाव पहचान लैंदा है, उस परमात्मा की पहचान कर लैंदा है जो हर वेले परमात्मा दे विच सुरत जोड़ के रखता है। जे अन दिन हर लिव लाए, हर लिव का भाव उस परमात्मा की याद दे विच जिहड़ा जुड़िया रहे उसनूं ब्राह्मण कहना चाहिए है।
ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई कुल नहीं है। सतगुरु बचन करके बाबा कबीर जी का एक शब्द आउंदा है जिसनों असीं पढ़दे, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। बाबा कबीर जी सानू समझाउणा करदे ने, जाति दे नाल जन्म के आधार ते किसी नूं ब्राह्मण नहीं किया जा सकता कि ब्राह्मण दे घर पैदा हो गया ते ब्राह्मण हो गया। ये वर्ण वंड नूं गुरु नानक साहब ने खत्म किया है। इस वर्ण वंड ने समाज के उत्ते एडा कहर मचाया होया सी भी तुसीं सोच भी नहीं सकते। इन्ना ज़्यादा तशद्दत धर्म के नां ते जुल्म फैलाए गए जिन्ना असीं किसी अपराधी तो भी उम्मीद नहीं कर सकते। धार्मिक आगुआं ने इन्ने जुल्म साडे समाज दे उत्ते कीते ने। जे कोई शुद्र रब का नां लैंदा उहदी जबान वढ़ देना, जे कोई तू नीवीं जाति का तू रब का नां सुन लिया तत्ता लोहा सिक्का पिघला के उहदे कन्नां च पा देना। इस्त्री का घर वाला मर जाए उन्होंने नाल उहदे साड़ देना चिखा दे जींदिया जी। बड़े ही अनेकों प्रकार के ऐसे गलत समाज को कलंकित करने वाले नियम धर्म बना के साडे उत्ते थोप दिते गए ते दुनिया मनदी भी आई, वो तशद्दत सहंदी भी आई। अज भी कई जगह ते हालात ऐसे ने, वो धार्मिक जुल्म लोग अज भी सह रहे हैं, जिहड़े पिछड़े हुए वर्ग के लोग ने, जिन्हां दा विकास नहीं हो सकिया। सतगुरु बचन करके समझाउंदे ने बाबा कबीर जी का शब्द, जदों असीं ऐसे शब्द की परथाए पढ़ते हैं, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति। कहते गर्भ दे विच जदों अंश बनता, औलाद पलदी है तो वो शरीर के उत्ते किते जाति सूचक लफ्ज नहीं लिखा होंदा भी किहड़ी जाति का बच्चा है। जमदे सार बच्चा तुसीं किसी दे भी घर किसी दी भी गोद दे विच दे दिओ, मुसलमान दी गोदी दे विच दे दिओ, वो मुसलमान मत दा धारनी बन जाएगा। किसी मुसलमान का बच्चा जिहड़ा अबोध है हुणे जम्मिया, उहनूं तुसीं अपने घरे लिया के आप पाल लो, वो हिंदू मत का धारनी बन जाएगा। जन्म तो कोई जाति या धर्म लिखा के नहीं आया। धर्म की है सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म धर्म। वो जिहड़ा परमात्मा ने दिता उस मालक नूं याद करदियां होया अपनी जीवनी नूं रब वर्गा बनाउणा, निर्मल कर्म करने। लेकिन ये जिहड़े धर्म साडे सिर दे उत्ते मढ़ दिते गए ने, इन्हां धर्मां नूं गुरु नानक दी बाणी धर्म नहीं मनदी। सतगुरु बचन करदे ने, गर्भवास मैं कुल नहीं जाती, मां दे गर्भ दे विच कोई कुल जात नहीं लिखी हुंदी। ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति, सब उस मालक दे नूर तो, उस मालक दे अंश तो पैदा हुंदे ने। ये उस अकाल पुरख दी पैदाइश है। जिन्हों राम कह लो, जिन्हों अल्लाह कह लो, जिन्हों वाहिगुरु कह लो, तुहाडा जिद्दां जी करदा नाम ले लो, पर परमात्मा एक है जिहदे नूर तो ये जगत पैदा होया। कहो रे पंडित, हुण इत्थे उस पंडित की गल करते हैं जिहड़ा हंकार दे विच ये गल कहंदा है कि मैं ब्राह्मण हाँ, मैं उच्ची कुल वाला, बाकी सारे नीवें ने, मैं 3 लड़ी वाला जनेऊ पाउणा, गज 1.5 तै धोतियां, तेरे पाए न धग, गले जना जपमालियां, लोटे हाथ न पग। ये हर के संत ने आखी है बनारस के ठग। 3 गज दियां धोतियां पा लैण दे नाल, 3 लड़ियां वाले जनेऊ पा लैण दे नाल, लिशकदे हुए लोटे हाथ दे विच फड़न दे नाल बाबा कबीर जी कहंदे संत नहीं अखवाईदा, असल दे विच धर्म दा बाणा पा के लोकां नूं धर्म दे नां ते ठगण वाले बनारसी ठग ने। ये धर्म दे आगू नहीं अखवा सकदे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहंदे कहो रे पंडित, तू पंडिता अपने आप नूं ये गल कहना भी मैं ब्राह्मण हाँ, मैं उच्ची कुल दा हाँ, मेरी जात उच्ची है, मैं ब्राह्मण के घर जन्म लिया, मैं 3 लड़ियां वाला जनेऊ पाउंदा, खत्री 2 लड़ियां वाला पाउंदा है, ते जिहड़ा वैस है वो 1 लड़ी वाला पाउंदा। शूद्र नूं जनेऊ पाउण दा अधिकार ही नहीं। कहो रे पंडित ब्राह्मण कब होए, तू ब्राह्मण कित्थों बन गया। ब्राह्मण कह जन्म मत कोई, झूठ बोल के अपने आप को ब्राह्मण अखवा के अपना जन्म ना गवा। हंकार ना कर, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया। हुण कबीर जी सवाल चुकते हैं, जे तू ब्राह्मण है, जे तू उच्चा है, जे तू असी नीवें ते तू उच्चा है, तो आन बाट काहे नहीं आया। फिर तू किसी होर रस्ते क्यों ना जन्म लिया। तेरा जन्म भी उस तरह होया जिद्दां एक आम बच्चे का दुनिया दे विच जन्म हुंदा है, जो प्रकृति का नियम है। तू भी उस तरह जन्म लिया जिस तरह मैं जम्मिया हाँ। तू ब्राह्मण हो गया ते मैं जुलाहा हो गया। कबीर जी अगे बचन करते हैं, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। उस तरह जन्म लैके माँ की कुख चो जन्म लैके तू ब्राह्मण बन गया ते असी शूद्र बन गए।
ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾੜ ਚੀਰ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੀ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇਰੀ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। हे ਪੰਡਤ, ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਐ, ਜੇ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰਚੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੈ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਮਾਵੇ, ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ ਤਿਸ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਚ ਰੂਪ ਸੰਜਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਸ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਵੇ ਬਣਾਏ ਐ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਲਾਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਡਰ ਪਾ ਕੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਠੱਗ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਸਥਾ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
रब ते ओदे विच कोई फर्क नहीं होवेगा। कबीर सेवा को दोए भले, जे सेवा करनी दुनिया दे विच ते दो ही जाने ने, किहड़े? एक संत, एक राम। या तो रब दे बंदियां दी कर लो ते या रब दी सेवा कर लो। राम जो दाता मुक्त का, जे रब ने मुक्ति देनी है, संत जपावै नाम ते रब दे बंदियां ने तुहानू रब दे घर तक पहुंचण दा राह दसना। को सतनाम श्री वाहिगुरू। भाव ब्राह्मण ते रब दे विच कोई फर्क नहीं। वो ब्राह्मण नहीं जिहड़ा साडे सिर दे उत्ते कब्जा करके बैठा है। असल दे विच ब्राह्मण ओ जो ब्रह्म विचार है, जिहदे गुणां दी गल सतगुरु बाणी दे विच सानू समझा रहे ने। ब्राह्मण दी पहचान कित्थों करनी असीं? चौथा गुण सतगुरु बख्शिश करते ने, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हो मैं मेट समाए। इस जगत दे विच कोई विरला ही है जो ब्रह्म नूं जानन वाला है। गुरु साहब बचन करते ने, कोटन मैं नानक को नारायण जे चीत। करोड़ां दे विचों भी कोई विरला। हुण 1 करोड़ 100 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਰੋੜਾਂ, ਕੋਟਨ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। नहीं तो ज़्यादातर सिर्फ धर्म का पखंड ते अडंबर करने वाले समाज दे विच भरे पे ने। धर्म के नां की वरतों करके, धर्म नूं वरत के सिर्फ अपने आप का फायदा करने वाले तुहानूं मिल जाणगे। धर्म नूं वरत के राजनीतियां करने वाले तुहानूं मिल जाणगे। धर्म के नां ते लोकां दीयां लाशां दीयां अग्गां बालण वाले तुहानूं बड़े मिल जाणगे। ऐसा ही हुंदा ना, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੀ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਛੋਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। हे ਨਾਨਕ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਅੰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਠੱਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਅਸਲ ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਚਾਅ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। रसना का अर्थ अजीब, अपने मन के पिछे तुरन वाला मनुख, मनमुख जिहड़ा सिर्फ अपनी मन की मर्जी के पिछे भजदा है। अपने मन पिछे तुरन वाला मनुख जाहल है, जाहल। सतगुरु कहते अंतर कपट मन मुख अज्ञानी। अज्ञानी का अर्थ है जाहल, बेअकला, मूर्ख, मुग्ध, व्यर्थ। दुनिया के उत्ते जिहदा जमना भी व्यर्थ होवे उहनूं कहंदे जाहल। जाहल किस्म का इंसान जिहड़ा सिर्फ अपने मन के पिछे भजदा है, उस दे अंदर खोट है, जीभ दे उत्ते झूठ है, भाव अंदरले खोट दे उल्ट वो बोलदा है, भाव अंदरों होर ते बाहरों कुछ होर है। दोगली तेगली प्रवृत्ति वाला है, जिहड़ा दुनिया सामने संत बनिया फिरदा है लेकिन मन दे विच ठगी चुकी फिरदा है।
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲੇਕਿਨ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ। ਰੰਗ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਲਾ ਕਦੇ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੰਸ ਦੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੰਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਗਲਾ ਭੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੱਝ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਬਗਲਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਠੱਗ, ਕੋਈ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਜਾਹਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਫਰੇਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨ ਭੀਜੈ, ਨਿਤ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਸੁਭਾਏ। ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਪਟ ਕੀਤਿਆਂ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਿਆ। ਹਰ ਪੁਰਖ ਨ ਭੀਜੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਮੂੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਰਹਿ ਨ ਕਛੁਐ ਛਾਨੀ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਕਿਹਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇਗੋ ਜਬ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਕਵਾੜ ਅਨੇਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੇ। ਅੱਜ ਪੜਦੇ ਲਾ ਲਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਲੀ ਨਿਗਾਹ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਭੈੜੀ ਸੋਚ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢੱਕ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਢਕਣਾ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ, ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੀਜੈ। ਠੱਗੀ ਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਪਟ ਤੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਨਿਤ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਸੁਭਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਮਾਲਕਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੱਚਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡੁੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਸੀ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਮ ਐਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਥਾ ਦਿਆ ਤਿਸ ਕੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਾ ਸਾਧੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਜਾਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਏ। ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਏ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨਮੁਖ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖਚਤ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ
बुरियां मनो कसूदां कालियां बाहर चिट्टियां भाव गल्लां तां बड़ियां धर्म दियां कर लैंदा, बड़ियां चंगियां कर लैंदा, लेकिन आप दा आचरण सिद्धा नहीं, आप दा आचरण बड़ा माड़ा है। मन ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਅੰਤਰ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਸਰਦਾ नानक दास इह सुख मांगै, नानक मोको कार संतन की तूरे, मोको कार अंतरजामी। वो अंतरजामी है जी। अंतरजामी किहनूं कहा जांदा? जिहड़ा साडे मन दी जाणदा है। शरीर ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਕਈ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਆ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਪਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ? ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਖੀਰ ਹੈ, ਕੜਾਹ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੜਾਹ ਬਣਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲੂ ਭਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਖੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਏ। ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਕਦੇ ਆਪ ਸੱਚ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੋ, ਖੁਦ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਸ਼ ਤੇ ਈਰਖਾ ਆਪਦੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਿੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤ ਕਮਾਣੈ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਇਤ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ। ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਠੱਗੀ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ, ਸਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਸਾ ਮੂਲ ਨ ਚੂਕਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਪਚੈ ਪਚਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਖਲਾ ਸਹਿਸਾ ਭਰਮ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਨੋ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਨਾਮੋ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਅੰਤ ਛਡਾਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਘੜੀ, ਜਿੱਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ न लगई जिस हर का नाम आधार। ना कोई जिंदगी ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ?
ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਐਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਕੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮਾ ਔਰ ਤਾਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਖਾਸ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ, ਫਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਈ ਕਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ, ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ। ਸੰਤ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।